प्रभु जीशु महान नाम को धन्यवाद देवा सहित उपस्थित समस्त को आज यही प्रार्थना उपासना मध्य को स्वागत जनाई ख्रीष्ट प्रेमर नमस्कार जनाए। प्रभु एपरी एक सुंदर सुजोग आम अल्प समय हेले आम समस्ते यही प्रार्थना उपासना समस्ते जोग दे पारिछु। तेणु समस्ते प्रभु गौरव पाई कहवा हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आसंतु आमने समस्ते निज निज को प्रभु समर्पण करी प्रार्थना करिबा एवं आज उपासना आरंभ करिबा। प्रिय प्रभु सदा प्रभु तुमरे धन्यवाद करुअछु। तुमरी से महान प्रेम आमान प्रति अति प्रचुर। तुम्हें दयालु प्रभु प्रेमिक प्रभु साहाय्यकारी प्रभु समग्र जगतर प्रत्येक प्रति तुमरी कृपा दृष्टि रखी प्रत्येक को सुंदर भाव में प्रभु तुम्हें चलाउछ। प्रभु तुमको धन्यवाद दूछु। आज दिन मध्य प्रभु आमान को प्राप्त ठारू ए पर्यंत तुम्हें आमान को बही आनिल। आमानकर विभिन्न स्थान को जीवा आसवा कार्य क्षेत्र में कार्य करिबा प्रतिटी मुहूर्त रे प्रतिटी विषय रे आमानकर व्यक्तिगत पारिवारिक सबु विषय साहाय्य करी एई सुंदर समयटी प्रभु तुमरी पवित्र प्रांगण मध्य प्रवेश करी तुमरी पवित्र उपासना आराधना करिबा पाई प्रभु आमानक प्रति अनुग्रह कल। आमानक ए सुंदर सुजोग देल प्रभु तुमको धन्यवाद करुअछु। आमे तुम दृष्टि रे कौनसी उत्तम कि योग्य कि धार्मिक नहु प्रभु। आमानकर कथावार्ता कार्यकलाप अनेक समय तुम दृष्टि रे मंद अनेक समय प्रभु तुम्हें चाहि नथिबा विषय गुड़िक आमे करिअछु। तथापि प्रभु आमानक प्रति तुमरी सेही कृपा दृष्टि रखिअछ। आमानकर अपराध पाप प्रमाणे आमानक प्रति प्रभु से प्रकार तुम्हें व्यवहार करिना हो। तुमरी प्रेम रे आमानक आवरी धरी थर को थर प्रभु आमानक तुमरी निकटतर कराओछ। तुमरी उपस्थिति मध्य को आसीबा पाए आकर्षण करुअछ। तुमरी पाद तले बसिबा पाए एई सुंदर सुजोग देउछ। तुम निकट को आसी जीवन को आउ थरे तुम ठारे प्रभु सजाड़िबा पाए सुंदर सुजोग देउछ। तेणु तुमको धन्यवाद करुअछु। तुमको धन्यवाद करुअछु। तुमरी गौरव करुअछु। तुमरी प्रशंसा करुअछु प्रभु तुमरी आराधना करुअछु। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जीसस प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रभु तुमरी से महान अनुग्रह दया पाए आमे सर्वदा तुम नामर धन्यवाद करुअछु। प्रभु आमे तुम दृष्टि रे कौनसी प्रकार उत्तम नथिले मध्य तुमरी कृपा दृष्टि आमानक प्रति वर्ताई प्रतिदिन चलाउछ। प्रभु आज यही सुंदर सुजोग पाए आमे तुमरी गौरव करू करू प्रभु प्रार्थना करुअछु। प्रभु आमानक संपूर्ण तुमरी कर अयोग्यता दोष त्रुटि मार्जना कर। तुमरी पवित्र सानिध्य मध्य को आसवा बेले आमानक हृदय मन अंतकरण को तुमरी से पवित्र रक्त रे धोई दे आमानक शुचि कर पवित्र कर निर्मल कर। प्रभु तुमरी सानिध्य मध्य तुमरी पवित्र मन नहीं प्रभु आमे तुमरी पाद तले बसिबु। प्रभु आमानक साहाय्य कर। आजिर गीत आराधना प्रशंसा करू करू तुमरी जीवंत वाक्यर आमे पदे शुणिबु एवं प्रभु परस्पर निमंते प्रार्थना करिबा पाए आमे जेपरि बोझग्रस्त भाव में प्रार्थना करिबु। प्रभु आमे प्रत्येक को दया करी व्यवहार कर। आरंभ शेष पर्यंत प्रभु तुम्हें सहवर्ती हुआ। उपस्थित जेते समस्त को प्रत्येक को नाम धरी आशीर्वाद कर। महिमा प्रशंसा गौरव कर्ता आपण जुगे जुगे तुमरी हो। यीशु प्रिय नाम रे क्षुद्र प्रार्थना मागुअछु आमेन हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। यह समय आमे विशेष प्रभुंकर गौरव आराधना प्रशंसा करिबा। आमे प्रभुंकर प्रशंसा करिबा पूर्वरु मु अनुरोध करी आज वाक्य निमंते आमानक मध्य प्रभुंकर दास आचार्य सुकांत कर आमानक उपस्थित थिबारु तांको निकटरे मध्य कृतज्ञता एवं धन्यवाद जनाए। यही समय सम्मुख को आसबे एवं आमे समस्ते मिलित भाव में प्रभुंकर गौरव करू करू गोटे गीत आमने बोलिबा। मन मोर जाग जागरे प्रार्थना रे सदा जागरे। समस्ते आमने करताली सह प्रभुंक गौरव निमंते ये गीतटी आमने बोलिबा। मन मोर जाग जागरे प्रार्थना रे सदा जागरे। मन मोर जाग जागरे
প্রার্থনারে সদা জাগরে ধর্ম পথে সদা তাও পাপ পথ দূরে ধর্ম পথে সদা তাও পাপ পথ দূরে যিশুଙ୍କ নাম গাওরে মন মোর জাগ জাগরে প্রার্থনারে সদা জাগরে মন মোর জাগ জাগরে প্রার্থনারে সদা জাগরে খ্রিস্ট আম ত্রাণকর্তা আম আত্মার বেবর্তা সাংসারিক ছাড়ি সুখ তাঙ্করে বিশ্বাস রখ ଆଉ ଥରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଆମ ଆତ୍ମାର ବେବର୍ତ୍ତା ସାଂସାରିକ ଛାଡ଼ି ସୁଖ ତାଙ୍କରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଧନ କର ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଧନ କର ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଗାଓରେ ମନ ମୋର ଜାଗ ଜାଗରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସଦା ଜାଗରେ ମନ ମୋର ଜାଗ ଜାଗରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସଦା ଜାଗରେ ଶୟତାନ ନୀତି ନୀତି ମାୟା ଜାଲ ଥାଏ ପାତି ଛିଣ୍ଡାଇ ସେ ମାୟା ଜାଲ যিশুরে রখ বিরতি শয়তান নীতি নীতি মায়া জাল থায় পাতি ছিন্ডাইতে মায়া জাল যিশুরে রখ বিরতি সে তো প্রেমময় সবুরে আশ্রয় সে তো প্রেমময় সবুরে আশ্রয় তাঙ্ক পাশে সদা রহরে মন মোর জাগ জাগরে প্রার্থনারে সদা জাগরে মন মোর জাগ জাগরে প্রার্থনারে সদা জাগরে ধর্ম পথে সদা থাও পাপ পথ দূরে রহ ଆଉ ଥରେ ধর্ম পথে সদা থাও পাপ পথ দূরে রহ যিশুଙ୍କ নাম গাওরে আমার রে প্রার্থনারে সদা জাগরে মন মোর জাগ জাগরে প্রার্থনারে সদা জাগরে মন মোর জাগ জাগরে প্রার্থনারে সদা জাগরে হালেলুয়া হালেলুয়া আসন্তু আমি অল্প সময় প্রভুঙ্কর ধন্যবাদ করিবা প্রভু আমানଙ୍କ প্রতি এই সুন্দর সুযোগ সময়টি যেতবেলে দেলে আমি সমস্তে একাঠি তাঙ্কর প্রাঙ্গণ মধ্যে বসিথিবা বেলে সমস্তে মানে মুখ খোলি প্রভুঙ্কর ধন্যবাদ করিবা হালেলুয়া 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 প্রেইজ দ্য লর্ড জিজস প্রেইজ দ্য লর্ড জিজস ধন্যবাদ প্রভু ধন্যবাদ প্রভু যীশু রাজা সদা প্রভু পরমেশ্বর তুমরি ধন্যবাদ করুଅଛୁ প্রভু আমি তুম দৃষ্টিরে কৌশি প্রকার উত্তম কি ধার্মিক নথিলে মধ্য তুমরি প্রেম আমানଙ୍କ প্রতি রখি থরকু থর প্রভু এই সুন্দর সুযোগ এই সুন্দর আহ্বান দেউছ প্রভু তুমକୁ ধন্যবাদ করুଅଛୁ আজি আমি প্রভু এইপরি এক স্থাନରେ সমস্ত একাঠি হই তুমরি নিকটরে নিজ নিজକୁ নম্র করু করু প্রার্থনা করুଅଛୁ প্রভু আজির উপাসনারে তুমরি পবিত্র উপস্থিতি দিও आमर समस्त प्रकार अयोग्यता दोष त्रुटि प्रभु तुम्हें मार्जना कर तुमरी पवित्र सानिध्य मध्य प्रभु केवल आम तुमरी उपस्थिति को अनुभव करूँ प्रभु
तुमरी चालना प्रेरणा आम पाइबू प्रभु तुमरी पवित्र आत्मा उपस्थिति आम हृदय मध्य अधिकार कर प्रभु तुम्हें आमर सहवर्ती हुआ केवल तुमरी उद्देश्य आम व्यवहृत हो प्रभु आम प्रत्येक को साहाय्य कर आज प्रभु वाक्य निमंते जो दासों को मनोनीत करियछ पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु तुम्हें तांको गाइड कर तांकर मुख दे तुम्हें कथा कह से वाक्य आम प्रत्येकों उत्साहजनक प्रेरणाजनक हो प्रभु 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 तुमरी दासों को विशेष कर तुम्हें व्यवहार कर जिते समस्ते माने समस्ते एकत्रित होइछु प्रभु तुमरी वाक्य शुणु शुणु निजर जीवन को मार्जित करने निजर जीवन को प्रभु सजाड़ापी निजर विश्वास जीवन को आहरी प्रभु तुमरी निकटतर करने आम प्रत्येकों को साहाय्य कर आरंभ शेष पर्यंत प्रभु तुम्हें सहवर्ती हुआ महिमा प्रशंसा गौरव केवल तुमरी हो यीशु को प्रिय नाम रे क्षुद्र प्रार्थना मागुछु आमेन हालेलुया हालेलुया आउ थे समस्त निकट में धन्यवाद दिए यहीपरी एक प्रार्थना उपासना आप मैंने मनोयोगी हेले आज मंडलीर बहु संख्यक अनेक अच्छा हुए तो से प्रकार प्रार्थना उपासना जोग देवाई से हुए तो से कौन कारण से आसीपारि ना किंतु आप मानक प्रभु सुंदर सुजोग देले जेपरी पवित्र सानिध्य मध्य को आसु आसु प्रभु निमंते व्यवहृत होगापाई तेणु प्रत्येक को प्रभु आहरी बहुल रूपे आशीर्वाद करंतु यह समय वर्तमान ईश्वर वाक्य शुणिबार समय आज वाक्य निमंते आम मध्य प्रभुंकर दास आचार्य सुकांत कर उपस्थित थिबारु तांको निकटरे आउ थरे कृतज्ञता एवं धन्यवाद जनाए यह समय प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे प्रभुंकर दास आसीबे एवं आजिर मनोनीत वाक्य मंडली सम्मुख में प्रकाश करिवे। सर्वशक्तिमान प्रभु जीशु ख्रीष्ट को मु विशेष धन्यवाद दिए ये सुंदर अवकाश निमंते प्रभु आमान को केते प्रेम अनुग्रह दया करी फेब्रुआरी मासर शेष सप्ताह रे आज आमान को आनी पहुँचाई निश्चित भावे जेतेबेले आमाने आमानकर दिन गुड़िक आमाने गणना करू प्रभु जे केते महान प्रभु तांकरी अनुग्रह तांकरी दया आमान को जीवन रे केते परिमाण रे से देइछंती ताहा अवर्णनीय अटे। आज हुए तो अनेके एई प्रकार सुंदर दिनटी से माने देखि पारि नाहांती आमान को मध्य से माने नाहांती किंतु प्रभु मते पुणी आपण मानकु से प्रेम करुथिबारु समस्त प्रकार आपद विपद संकटरू आमान को उद्धार करी आनी यही फेब्रुआरी मासर शेष सप्ताह रे आमान को पदार्पण करने पाई साहाय्य करिसंती। ताठारु बड़ विषय हैला आमान को आजिकार यही संध्या उपासना रे जड़ित हेबा पाई प्रभु सुजोग देइछंती सेतिपाई आमाने प्रभु को धन्यवाद दे कहिबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु को नामर गौरवान्वित हेउ। आज आमाने अल्प समय वाक्यर किछि अंश आमाने चिंता करिबा ताहा आपण माने पाइबे। आयुब पुस्तक तार 2 पर्व 3 पदरु 10 पद पर्यंत मु पढ़ुची आउ जो मानक पाखरे बाइबल अछि दया करी खोलिबे। आयुब 2 पर्व 3 पदरु 10 जाए एठारे प्रकार लिखा जाए तहु सदा प्रभु शैतान को कहिले तुम्भे कि आंभ दास आयुब प्रति मन देइछ कारण ताहार समान सिद्ध व सरल परमेश्वर भयकारी व कुक्रिया त्यागी लोक पृथ्वी रे केही नाही पुणी अकारण रे ताहाकु नाश करिबा पई तुम्भे ताहा विरुद्ध रे आंभ को प्रवर्ताइले हैं
ସେ ଏ ଯାଏ ଆପଣା ସରଳତା ଦୃଢ଼ କରି ଧରିଅଛି। ତହିଁରେ ଶୟତାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କରି କହିଲା, ଚର୍ମ ନିମନ୍ତେ ଚର୍ମ, ଆପଣା ପ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବସ୍ୱ ଦେବ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଏବେ ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ ତାହାର ଅସ୍ଥି ଓ ମାଂସ ସ୍ପର୍ଶ କର। ତହିଁରେ ସେ ତୁମ୍ଭ ମୁଖ ଆଗରେ ତୁମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୟତାନକୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ସେ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତଗତ, କେବଳ ତାହାର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କର। ଏଉତାରେ ଶୟତାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ବାହାରି ଯାଇ ଆୟୁବର ତଳିପାରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାଜ୍ୱାଳାଜନକ ବିସ୍ଫୋଟକରେ ତାହାକୁ ଆଘାତ କଲା। ଏଣୁ ସେ ସର୍ବାଙ୍ଗ କୁଣ୍ଡାଇବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଖପରା ନେଇ ଓ ସେ ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ବସିଲା। ତହିଁରେ ତାହାର ଭାର୍ଯ୍ୟା ତାହାକୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ କି ଏ ଯାଏ ଆପଣାର ସରଳତା ଦୃଢ଼ କରି ଧରୁଅଛ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମର। ସେ ତାହାକୁ କହିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟୁବ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଏକ ମୁଢ଼ା ସ୍ତ୍ରୀ ପରି କଥା କହୁଅଛ। କ'ଣ ଆମ୍ଭେମାନେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆଉ ଅମଙ୍ଗଳ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ? ଏହିସବୁରେ ଆୟୁବ ଆପଣା ଓଷ୍ଠରେ ପାପ କଲା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତମରି ପବିତ୍ର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ନିମନ୍ତେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ତୁମରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ଆମମାନେ ଧ୍ୟାନ ଚିନ୍ତା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଢ଼ିଲୁ, ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତୁମରି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦିଅ। ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନା ପ୍ରେରଣା ଦିଅ, ଯେପରି ଆମମାନେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବୁ, ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁ ଏବଂ ତୁମରି ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପାରିବୁ। ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆମେନ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଏକ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ। ଆଉ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପାଖରେ ଦୁଃଖ ରହେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେମାନେ ସେ ସୁଖର ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମମାନେ କେବେ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ପାଖେ ପାଖେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଯେପରିକି ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯାତ୍ରା କରୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସୁଖର ସମୟରେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାନ୍ତି, ଆମମାନେ ସେଇ ସୁଖର ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେତେ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେତେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ତାହା ମାନେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପଠନ କରୁଥିଲି, ତାହାର ଶୀର୍ଷକ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାର ରଖିଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରନ୍ତି? ନାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ବାଲ୍ୟକାଳଠାରୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁସରଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଜଗତରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେମାନେ ଦୁଃଖ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରନ୍ତି? ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରେ କହିଲେ, ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି? ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ। କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେଇ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା? ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର, ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ରହିବ ନାହିଁ? କେବେ ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ତୁମେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବ, କେବେ ଅଶାନ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ତୁମେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବ। ସବୁବେଳେ ତୁମେ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଦେଇକି ଯିବ ନାହିଁ,
प्रभु तुमरी समस्त आवश्यकता पूरण करिवे। किंतु जितेबेले आमानकर ख्रीष्टीय जीवन यात्रा माने आग को बढ़ू अनेक समय रे आमानकर चिंतार बाहरे आमानकर भावनार बाहरे आमानक जीवन में कौन आसी थाए ना दुख कष्ट जंत्रणा माड़ी आसी थाए। आ प्रभु को ग्रहण कला परे तो मु मन बेले बेले भावे आउ आमानक से दुख कष्ट अधिक हो जाई थाए ने अनेक समय रे से प्रकार चिंताधारा आमानकर आसी थाए। तेबे आज आमानको चिंता करने को पड़िबो। प्रभु तो से महान अटंती, प्रभु तो से आमानको प्रेम करंती, से आमानको प्रेम करिथिबारु आमाने पापरे विनष्ट न हेउ बोली से कौन कले निजर एकमात्र पुत्र को आमानक निमंते से दान कले। एते प्रेम करुथिबा परमेश्वर आज काहीकि मो परिवार रे मो व्यक्तिगत जीवन रे मो स्वामी जीवन रे मो स्त्री जीवन रे मो पिला मानक जीवन रे मो बापा माँ जीवन रे एते दुख कष्ट काहीकि एते दुख कष्ट काहीकि प्रभु कौन देखु नाहांती प्रभु कौन शुणु नाहांती। जितेबेले एई प्रश्नटी आमानकर जीवन रे उंकी मारे आमाने मनुष्य हिसाब रे कौन करिथाउ ना अनेके निज निजर मत को आमने प्रकाश करिथाउ। केई तो कहे ना 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 कहीं से कष्ट से जो भूल करिथिला ना से भूल पाई ता परिवार रे आज एते जंत्रणा एते कष्ट। आ अनेके कहू तार किछि दोष नाई बा से जो तांकर संपर्कीय नुहे से लोक पाई एते सबु दुख से परिवार रे आमने निज निजर मत को आमने प्रकाश करिथाउ। जेहेतु मनुष्यर जीवन दुखपूर्ण जीवन एवं कहीं से दुख जंत्रणा मध्य मनुष्य गति करथाए आमने जानी पारि न थाओ। मनुष्य जीवन मु कहूली ताहा होची बहुत कष्टकर विषय। जदि आमने बाइबल रे देखिबा धर्मशास्त्र रे जे देखिबा अनेक प्रभुंकर महान महान दास माने अनेक प्रकार कष्ट जंत्रणा देकी से माने गति करिसंती नहीं अनेक प्रकार दुख देकी से माने गति करिसंती। से माने सीधा सड़क प्रभुंकर महान दास दासी भावे परिचित होई नाहांती। से मानकर जीवन रे अनेक उत्थान पतन अनेक अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति अनेक कष्ट संघर्ष देकी से माने जेतेबेले गति कले आउ प्रभुंको ठारे से माने दृढ़ भाव रे ठिया हेले शेष रे से माने आज आमानको पाई बाइबल रे अर्थात धर्मशास्त्र रे आदर्श स्वरूप से माने आमानको निमंते ठिया होइछन्ते। हालेलुया हालेलुया। तेबे जेतेबेले आमाने मनुष्य जीवनर से दुख से कष्ट से जंत्रणा विषय आमने चिंता करू हुए तो अनेक समय रे मनुष्य जीवन रे ताहा से दुख कष्ट जंत्रणा अनेक जीवन रे ताहा परमानेंटली रही जाई थाए। अर्थात जीवनर शेष पर्यंत से जंत्रणा देकी से माने गति करती आउ अनेक जीवन रे ताहा टेम्परारी भावे थाए अल्प अल्प समय निमंते ताहा थाए अल्प समय निमंते ताहा थाए। किंतु मनुष्य हिसाब रे जदि देखिबा एई दुख कष्ट जंत्रणा चारि प्रकारे मनुष्य जीवन रे आसी थाए। प्रथम विषय है आमाने फिजिकली अर्थात आमानकर शारीरिक एई जो शरीर को हुए तो आमानक ठारू से आरोग्य सुस्थ शरीर को अल्प काल निमंते नाही तो चिरकाल निमंते आमानक ठारू कौन होई थाए ना एई शरीरटी आमानक ठारू चली जाई थाए। एई प्रकार दुख कष्ट आसी थाए। आउ गोटे प्रकार जंत्रणा हैला आमानकर आत्मीय स्वजन माने से माने कौन करिथांती ना अनेक प्रकार कष्ट दुख देकी से माने यात्रा करिथांती। सेमानक जीवन रे अनेक प्रकार संघर्ष आसी जाई थाए। आ ए प्रकार हुए से माने
এই জগତ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା ଆମମାନେ ମାନସିକ ଭାବେ ଆମମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାଉ ନା ପୀଡ଼ିତ ହେଇଯାଇଥାଉ। ମାନସିକ ଭାବରେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ନିଜେ ଆମମାନେ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରେ। ତୃତୀୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇକି ଆମମାନେ ଇମୋସନାଲି ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇମୋସନାଲ ହେଲ୍ଥ ତାହା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଟଳମଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆମମାନେ ଆଉ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ପରି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥାଉ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ତାହା ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କ'ଣ କହିଲେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା କେମିତି ଆସେ ଜାଣନ୍ତି? ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ବିଷୟ ତାହା ସେ ଯାହାକି ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ ବା ସପିଂ ମଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସ୍ମାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକରେ ସପିଂ ମଲ୍ ସହିତ ସେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସେ ତୁଳନା କଲେ ସପିଂ ମଲ୍ ସହିତ? ସପିଂ ମଲ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଥିବ ତାର, ନାଇଁ? ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖଞ୍ଜଣିଟି କିଣିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଆପଣମାନେ 100 ଟଙ୍କାର ଖଞ୍ଜଣି ପାଇପାରିବେ, ଆପଣମାନେ 500 ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କାର ବି ଖଞ୍ଜଣି ପାଇବେ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟିସ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପାଇବା। ଅଳ୍ପ ଦରର ଜିନିଷ, ଅଧିକ ଦରର ଜିନିଷ ପାଇବା, ସେଇ ପ୍ରକାର। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କହୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟିସ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ କହନ୍ତି ସଫରିଂ ଆସିଥାଏ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଆସେ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଗମନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଉ ଏଠାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ବିନା ଦୁଃଖରେ, ବିନା କଷ୍ଟରେ, ବିନା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ସମସ୍ୟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇପାରେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜର ଦୁଃଖ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇପାରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଭାବେ ଆମେ ଜାଣି ନପାରୁ, ପରିଚିତ ଲୋକ ଭାବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିନଥାଉ, କିନ୍ତୁ କଥାରେ କୁହାଯାଏ ଯାହାର ଦୁଃଖ ତାହାକୁ ଜଣା ବୋଲି, ନାଇଁ? ଆମମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦେଇକି, ଆମମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ ତାହା ଆମେ ମାତ୍ର ଜାଣିପାରିବା, ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମମାନେ ଯଦି ବାଇବଲ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଏ ପ୍ରକାର କେହି ଅଛନ୍ତି କି ଯିଏକି ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଭକ୍ତ ଦାସ ଆୟୁବ ସେ ସିଧାସଳଖ ଆସି ଠିଆ ହେଇଯିବେ, ନାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ବିଷୟଟିକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁଖ ଖୋଲି କହିପାରିବା, ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଆୟୁବ। ଆୟୁବଙ୍କର ଜୀବନ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ଆୟୁବ ଯଦିଓ ସେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଭୟକାରୀ ଥିଲେ, ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଭୟକାରୀ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ସେ ଦେଇନଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଯେ ଦୁଃଖ, କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ, କେତେ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆଉ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ତାହା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଅନେକ ଥର ପାଳକ ମହାଶୟଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଶୁଣିଅଛୁ ସେ ବିଷୟରେ, ଆଉ ଆୟୁବଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆୟୁବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ଆଜି ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉଙ୍କି ମାରିବ ଯେ why I am suffering today, ଆଜି ମୁଁ କାହିଁକି ଏହି ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇକି ମୁଁ ଗତି କରୁଛି। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ପରିବାରରେ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ବସିଲେ, ନାଇଁ?
ଅନେକ ପରିବାରରେ କେତେ ଦୁଃଖ, କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ହୁଏତ ବାହାର ଲୋକ ହିସାବରେ ଆମେ ଜାଣି ନପାରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଭାଇ ଜଣକ, ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ଜଣକ ପରିବାରରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କଷ୍ଟ ସେ ବାପା ମା' ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଯେଉଁ ପୁଅ, ଯେଉଁ ଝିଅ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ପିତାମାତା ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ ସେହି ପ୍ରକାରେ, କାହିଁକି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ? ସତରେ କି ପ୍ରଭୁ ଯେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଆମମାନେ କହୁ ସାହି ପଡ଼ୋଶୀରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆଉ ଜାଣିଛ ମୋ ପରିବାରରେ ଏହି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ, ଏହି ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଆମମାନେ ଗତି କରୁଛୁ, ହୁଏତ ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମତକୁ ଆମମାନେ ଶୁଣିଥାଉ, ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥାକୁ ଆମମାନେ ଶୁଣିଥାଉ। ତେବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ଆମମାନେ ପାଠ କଲୁ ଆଇବଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆଇବ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଆମମାନେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଅନେକ ଚରିତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରହୁଛି, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆଇବ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର, ତାପରେ ଶୟତାନ, ଆଇବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଇବଙ୍କର ସେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଉ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଆଉ এই যে যন্ত্রণা মনুষ্য জীবনের কষ্ট বিষয়ে, অর্থাৎ বিশেষ করে আয়ুবଙ୍କ জীবনে যে যন্ত্রণা আসিছিলা, যে দুঃখ কষ্ট আসিছিলা, সেই বিষয়ে সেমানে কোন কোন আপন আপন মত প্রকাশ করুছন্তি, তাহা মানে অল্প সময় পাই দেখিবা। প্রথমে দেখিবা শয়তান। শয়তান এই যন্ত্রণা বিষয়ে তাহার মতামত কোন? শয়তানর মতামত হেলা যন্ত্রণা বিষয়ে, যদি যন্ত্রণা মনুষ্যକୁ আসিব, যদি মনুষ্য দুঃখ কষ্ট ଦେଇକି গতি করিব, সে কোন করিব? ঈশ্বরଙ୍କୁ প্রত্যাখ্যান করিব। তাহা থিলা শয়তানর উদ্দেশ্য। শয়তানর উদ্দেশ্য এহা থিলা, যদি মু আয়ুবଙ୍କୁ মু যন্ত্রণা দেবি, যদি মু আয়ুবଙ୍କୁ দুঃখ কষ্ট আনিদেবি, ଆଉ ସେ କହୁଛି ପରା ମୋ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ମୋ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଆଜି ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଗର୍ବିତ ବୋଲି କହୁଛି। ଆଉ ସେ ଆୟୁବଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଣିଦେବି, ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜ ମୁଖରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଏହା ଥିଲା ଶୟତାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଶୟତାନ ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆଣିଦିଏ, ତାହାର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ଯେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ବିତାଇବା, କିନ୍ତୁ ତାହା କେବେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ତାହା କେବେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେଇ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତକୁ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣିଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଶୟତାନ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଆଣି ଦେଇଥାଏ, ଏବଂ ସେ ଚାହିଁଥାଏ ଯେ ଆମମାନେ କ'ଣ କରୁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନଯାପନ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କ ମୁଖରେ କହୁ ଯେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ଅର୍ଥାତ୍ ଶୟତାନର ଇଚ୍ଛା ଏହା ଯେ ଆମମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଏଇ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆୟୁବ କହିଥିଲେ କି? ସେଦିନ ସେ କହିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶୟତାନ ତାହା ଚାହୁଁଥିଲା। ତେଣୁ ଶୟତାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ଶୟତାନର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଆମମାନେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଗିର୍ଜା ଉପାସନା ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା, এই প্রকার প্রার্থনা সহভাগিতাକୁ ଆସିବାର ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ତାହା ହିଁ ଶୟତାନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଶୟତାନ କ'ଣ କରେ? ସେ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରେ। ଆମମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ସେ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 5:8 ପଦ। ପ୍ରଥମ ପିତର 5:8 ଦେଖିବେ।
ସିଂହ ସଚେତନ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷ ସହିତ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ ଏହା ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷ ଶୟତାନ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ ଏହା ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି। ଶୟତାନର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଗ୍ରାସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନଯାପନ କରାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଶୟତାନ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛି? ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରୁଛି। ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରିକି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବାରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ଆଣି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ କାନରେ ଫୁସଫୁସ କରି କ'ଣ ବୋଲି କହେ, ତୁମେ ପରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ, ତୁମେ ପରା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, ସେ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ତୁମକୁ ଏଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ସେ ରକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି? এই ପ୍ରକାର କଥା ସେ ଆମମାନଙ୍କ କାନରେ ଆଣି କହିଥାଏ, ଫୁସଫୁସ କରିକି କହିଥାଏ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା? ସତ କଥା ଈଶ୍ୱର ଆଉ ମୋ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମମାନେ କହିବା, ଶୟତାନ କ'ଣ ହେବ ନା ଖୁସି ହେବ ଆଉ ତାର ଇଚ୍ଛା ସେ ସାଧନ କରିପାରିବ। ଶୟତାନକୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯାହା ମାନେ ଯହନ ତାର 8 ପର୍ବର 44ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା, ଶୟତାନକୁ ସେଥିପାଇଁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ପରେ ବି ପଢ଼ିବେ ସେଇ ବିଷୟଟିକୁ। ଶୟତାନ এই ପ୍ରକାର କହିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯାଉଥିବା, ଶୟତାନ କ'ଣ ବୋଲି କହିବ? ସତରେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ତୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ ନା ନାହିଁ? ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆସିଥାଏ ଆଉ ଏଇ ଚିନ୍ତା କେବେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ ନାହିଁ। କାହାଠାରୁ ଆସେ ଏଇ ଚିନ୍ତା? ଶୟତାନ ଠାରୁ ଆସେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବିଥାଉ, ସତେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପରିବାର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିନାହାନ୍ତି? ଏତେ ଦିନ ହେଲା ମୋ ପୁଅଟେ ଏତେ ବେମାର ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାର ଅଭାବ ଘୁଞ୍ଚୁ ନାହିଁ, ସତରେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପରିବାର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିନାହାନ୍ତି? এই ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କିଏ ଆଣି ଦେଇଥାଏ? ଶୟତାନ ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶୟତାନକୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। এই ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ଚିନ୍ତା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଣି ଭରିଦିଏ। ଆଉ ସେଦିନ ଶୟତାନ ଆୟୁବଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଣିକି ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ କଲା, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସେ ଚାହିଁଥିଲା ଯେ ଆୟୁବ ତା ମୁଖରେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ, ସତରେ କି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି, ସତରେ କି ପ୍ରଭୁ ମୋ ପରିବାର ପ୍ରତି ସଦୟ ନୁହନ୍ତି। ତାହା ଥିଲା ଶୟତାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାହା କେବେ ବି ପୂରଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ଆମମାନଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଆସିଯାଇଥାଏ ଯେ ସତେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପରିବାର ପ୍ରତି ସଦୟ ନୁହନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ତେବେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିନାହିଁ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାଟି ଶୟତାନର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଟେ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାହା ଥିଲା ଶୟତାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଶୟତାନର ମତାମତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଆୟୁବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ସେହି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆସିଗଲା, ଆୟୁବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିଗଲେ, ସେ କ'ଣ ଭାବିଲେ ଜାଣନ୍ତି? ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜୀବନରେ ହାର ମାନିବାର ଏକ କାରଣ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଜୀବନରେ ହାରିଗଲି, ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବନା ଥିଲା କାହାର? ଆୟୁବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର। ଯେତେବେଳେ ଆୟୁବଙ୍କ ପରିବାରରେ ପିଲାମାନେ ଚାଲିଗଲେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଚର୍ମ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ, ଏତେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଗଲାବେଳେ ଆୟୁବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ମନୋଭାବ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା, ସେ କହିଲେ, ମନେ ମନେ କହିଲେ, ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଜୀବନରେ କେବଳ ହାର ମାନିବାର କାରଣ। ମୁଁ ହାରିଗଲି, ମୋ ପରିବାର ହାରିଗଲା, ଆଉ ମାନେ ଏଇ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚି କିଛି
ଲାଭ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଆୟୁବଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼େ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼େ, ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆୟୁବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିନଥାଏ। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? ସେ ବି ଜଣେ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ମନୁଷ୍ୟ ଅଟେ। କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିପାରିବ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ଚର୍ମ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଧୂଳିରେ ବସି ରାମ୍ପି ରାମ୍ପି ବସିଥିବ? କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ସହିପାରିବ? କେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସହିପାରିବ କହନ୍ତୁ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 10 ସନ୍ତାନ ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ, ଏଇ ଜଗତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ, ଆପଣମାନେ କି ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବା? କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ କହିଦେଇଥାଉ, ଆୟୁବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ ବା, ସେ ଯେ ମୁଢ଼ା ସ୍ତ୍ରୀଟି। ଆଜ୍ଞା, ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ତ ଈଶ୍ୱର ନୋହୁଁ, ଆମମାନେ ତ 100% ପରଫେକ୍ଟ ସିଦ୍ଧ ନୋହୁଁ। ଆୟୁବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଗାରେ ନିଜ ନିଜକୁ ଆମମାନେ ରଖି ଦେଖିବା, କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ସହିଥାନ୍ତୁ। ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆୟୁବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଭାବେ ବେଳେବେଳେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆୟୁବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆୟୁବଙ୍କୁ କହିଲା କ'ଣ ବୋଲି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମର ବୋଲି କହିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ମୁଁ ଭାବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁନି, ମୁଁ ଭାବେ ମୁଁ ଯଦି ଆୟୁବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଗାରେ ଥିଲେ, ଆୟୁବଙ୍କୁ ନ କହୁଣୁ ମୁଁ ନିଜେ ବିଷ ବି ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ବୋଧେ, ମୋତେ ସେମିତି ଲାଗେ। ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଆୟୁବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରକୁ ସବୁ ଦୋଷ ଢାଳି ଦେଇଥାଉ। ସେ ବି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କରି ଜୀବନରେ ସେ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ ନା, ଏଇ ଦୁଃଖ, ଏଇ କଷ୍ଟ, ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ହାରିଗଲି, ଆମମାନଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ହାରିଗଲୁ, ଏଥର ଜୀବନ ହରେଇବା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଶେଷ ଉପାୟ ଅଛି। ତାହା ଥିଲା ଆୟୁବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଚିନ୍ତାଧାରା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରିଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ କହୁଥିଲି, ସେ ଆପଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମମାନେ ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ସକାଶୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆସିପାରେ। ସେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ এই সমস্ত দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা পছরে প্রভু এক উত্তম বিষয় করিয়া পাই যাউছন্তি। হালেলুয়া। যেহেতু সে আপন প্রতিজ্ঞা বাক্যরে সে আমানকু কহিছন্তি, এই যন্ত্রণা, এই দুঃখ, এই কষ্ট অল্প কাল নিমন্তে যদি আমানে সেই প্রকাশিত পুস্তক 2 অধ্যায়ে দেখিবা, প্রভু কহନ୍ତି এই দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা তুহমানଙ୍କ ପାଇଁ কেবল অল্প দিন নিমন্তে প্রভু যে সে মহৎ কার্য করিয়া পাই যাউছন্তি, তাহা আমানকু বুঝিবাকু পড়িব। হুয়েত মনুষ্যর দুর্বলতা সকাশু সেদিন আୟୁବଙ୍କ স্ত্রী বুঝি পারি নথিলা যে এই কষ্ট যন্ত্রণা পছরে প্রভুঙ্কর এক মহান উদ্দেশ্য অছি, সে বুঝি পারি নথিলা। কিন্তু ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ସେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଥିଲା ଆୟୁବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆୟୁବଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆୟୁବଙ୍କର ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ବନ୍ଧୁମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଯେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆୟୁବଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାପର ଫଳାଫଳ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କହି ବସିଲେ, ଆୟୁବ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ଗୋଟେ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲେ ନା, ପାପର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଆୟୁବ ଆଜି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏହି ଦଣ୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି, ଏହି ଦଣ୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ସେ ଆୟୁବଙ୍କର 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଏଲଫାଜ, ବିଲଦାଦ ଏବଂ ଜୋଫାର। ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ
7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୁବଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ, ଦୁଃଖ କଲେ। ପରିବାରରେ ଘଟିଥିବା ସେଇ କଷ୍ଟ, ପରିବାରରେ ଘଟିଥିବା ସେଇ ହାନି, এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଆୟୁବଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଶୋକ କଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ହିଁ ସେଇ ପ୍ରକାର କରିପାରେ ନାଇଁ? ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆସିକି କ'ଣ କରିପାରେ ନା ଆମମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି, ଭାଇ ଦୁଃଖ କରନି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ କଥା କହିପାରେ। ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଆୟୁବଙ୍କର ସେଇ 3 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ କତିକି ଆସିଲେ। 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୁବଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଶୋକ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆୟୁବଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆୟୁବଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଏଲଫାଜ କହିଥିଲେ କ'ଣ ବୋଲି? ହି ୱାଜ୍ ସଫରିଂ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ସିନ୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆୟୁବ ତାର 4, 5, 15, 22 ପର୍ବରେ ଏଲଫାଜ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ ନା ଆଉ ସେ କରିଥିବା ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେ ଆଜି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆୟୁବ ସେ କରିଥିବା ପାପ ନିମନ୍ତେ। ତାପରେ ବିଲଦାଦ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ବିଲଦାଦ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆୟୁବ ଯେଉଁ ଆଉ ପାପ କରିଥିଲା ତାହା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସେ କ'ଣ କରିପାରିନଥିଲା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଜଣାଇ ପାରିନଥିଲା। ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପାପ କ୍ଷମା ସେ ମାଗିନଥିଲା। ଆପଣ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲା କାହାଠାରେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆୟୁବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିଛି। ତାପରେ ତୃତୀୟ ବନ୍ଧୁ ଜୋଫାର କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ? ଆଉ ସେ କହିଲେ ତୁମର ପାପ ସକାଶୁ ତୁମେ ଏତିକି ନୁହଁ ଆଉ ଅଧିକ ତୁମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବା କଥା। ଯଦି ଏମିତି 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଆନ୍ତେ, ଆମମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତେ? ଭାଇ ତୋ ପରି ସାଙ୍ଗକୁ ସତ ନମସ୍କାର ନାଇଁ? 7 ଦିନ ତ ଦୁଃଖରେ ରହିଲ, ତାପରେ 7 ଦିନ ପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଅନୁଯୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜଣେ କହୁଛି ତୁ କରିଥିବା ପାପ ଯୋଗୁଁ ତୋ ପରିବାରରେ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ତୁ ଏଇ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛୁ। ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ତୁ କରିଥିବା ପାପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁ ସ୍ୱୀକାର କଲୁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇକି ଗତି କରୁଛୁ। ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛି ତୁ ତ ଆଉ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବା କଥା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥାଉ, ହୁଏତ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦିନ ବହିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସିବ, ଅନେକ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିବେ, ଚାଲିଯିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଦିନ ସରିଗଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଠିକ୍ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟେ। ଜଣେ କହିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି କାହିଁକି ସେ ଲୋକଟା ମରିଗଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ବା, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କ'ଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ନିଶା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା, ନାଇଁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ତାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଏଫଆଇଆର ଥିଲା। এই ପ୍ରକାର ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା କହି ବସନ୍ତି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ପରିବାର ଆହୁରି ସେମାନେ ଅଧିକ ମାନସିକ ଭାବେ ସେମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଆୟୁବଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଏଲିହୁ କହିକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ? ସମସ୍ତେ କଥା କହିଲା ବେଳେ ସେ ଚୁପଚାପ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଇ ଆୟୁବ 32 ପର୍ବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବାର ସମୟ ନାହିଁ, ପରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ। ଆଉ ଏଲିହୁଙ୍କ ମତାମତ ଥିଲା ଆୟୁବଙ୍କର ସେଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜାଣିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ତାର ଗର୍ବିତ ମନର ଫଳାଫଳ। ଆଉ ଯେଉଁ ସେ ସିଦ୍ଧ ବୋଲି ନିଜ ଗର୍ବିତ କରୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଧନୀ ବୋଲି ଗର୍ବିତ କରୁଥିଲା, ଆଉ ତାର ଏତେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଅଛି ବୋଲି ଗର୍ବିତ କରୁଥିଲା, ତାର ସେ ଗର୍ବର ଫଳାଫଳ ବୋଲିକି। ଆୟୁବଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପରି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମମାନେ ପାଇପାରୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଅସାର ବିଷୟ ସବୁ କହିକି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଦୁଃଖରେ ଥିବା ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ସେହି ଦୁଃଖର ଗଭୀରତା ମଧ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଠେଲି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆୟୁବଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ଥିଲା?
से दुख जंत्रणा विषय आयुबंकर मतामत यह थिला जे बेले बेले जंत्रणा कौन हुए ना जंत्रणार कौन सी कारण थाए कारण न थाए जो दुख जो कष्ट जो अभाव जो अनाटन देकी आम यदि गति करुचु ताहार कौन सी मूल कारण न थाए अर्थात आयुब कहिबार अर्थ यह है मु जंत्रणा भोग करुथिबार कारण मो पाप नुहे मु जंत्रणा भोग करुथिबार कारण मोर मनर गर्व नुहे मु जंत्रणा भोग करुथिबार कारण मोर कौनसी दोष नुहे अर्थात कौनसी कारण न था अनेक समय बिना कारण रे अनेक प्रकार दुख कष्ट जंत्रणा मध्य देकी आमानकु जीवाकु पड़िबो किंतु आमानकु गोटिए विषय दृढ़ भाव में धरी रखिबाकु पड़िबो जे एई जंत्रणार कारण तो मु जानी नहीं किंतु एई जंत्रणार पछरे प्रभुंकर जो महत उद्देश्य अच्छी ताहा मु निश्चय जानी अच्छी हालेलुया आ से विषय को आयुब से दृढ़ भाव में धरी रखी थिले सेथिपाई आयुब केबे मध्य प्रभु को से दोष दे नथिले आमने भल भाव में जानू आयुब कि प्रकार जड़े सिद्ध व्यक्ति थिले आयुब कि प्रकार जड़े आ प्रभु द्वारा से आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति थिले आ से जानी थिले मो परिवार मो जीवन रे जो दुख कष्ट जंत्रणा आसी अच्छी मु जानी ताहार कारण किछि नहीं प्रभु एक महत् उद्देश्य नहीं कि यही सब परिस्थिति मो जीवन में आनी देइछंती आ ताहा थिला आयुबंकर मतामत तेबे ईश्वर उद्देश्य कौन हो पारे ईश्वर उद्देश्य यह थिला जे आमानक जीवन में दुख कष्ट जंत्रणा ईश्वर उपरे अधिक निर्भरशील हेबा सिखाई थाए हालेलुया आमानक जीवन में जिते बेले से दुख कष्ट जंत्रणा जो प्रकार दुख होता है ना पारे आर्थिक समस्या होता है पारे पिलामानक समस्या होता है पारे स्वामी स्त्री समस्या होता है पारे चाकरी क्षेत्र समस्या होता है पारे किंतु एई सब दुख कष्ट समस्या जंत्रणा कौन होता है ना आमानकु ईश्वर उपरे अधिक निर्भरशील हेबा पई सिखाए थाए ताहा आमानक निमंते एक लेसन एक शिक्षणीय एक लेसन भावे आमानकु कढ़ाई नहीं थाए जे आमाने कौन करूना आमाने प्रभुंक ठारे अधिक निर्भरशील होई पड़ो तेबे प्रभुंकर प्रिय दासदासी माने प्रभुंकर प्रिय मंडली आज आमानक जीवन रे जिते बेले से प्रकार दुख कष्ट जंत्रणा मध्य देकी आमाने गति करू आमानकु से गोटे विषय को आमानकु स्मरण रे आनिबा को पड़िबो हाँ प्रभु मु तो जाने ना आज मो जीवन रे एई प्रकार दुख एई प्रकार कष्ट काहे कि किंतु मो गोटे विषय जाने जे तुमे मो जीवन रे महत एवं आश्चर्य कर्म मान करबा पई जाउछ हालेलुया हालेलुया आयुबंक जीवन रे ताहा माने देखिथिलो जदि आपण माने से 37 पर्व पढ़िबे आपण माने पाइबा को पारिबे कि प्रकार प्रभु तांको सुंदर भावे उत्तर देइथिले आमानकर दुख कष्ट जंत्रणा मध्य देई जेते बेले आमाने गति करू प्रभु आमानको आशीर्वाद रे परिपूर्ण करिथांती आ से दुख कष्ट मध्य प्रभु आमानक सहित रहंती से दुख कष्ट रे केबे आमानको छाड़ी दियंती नहीं तुम दुख समय रे मु तुमरी संगे संगे अच्छी बोली प्रभु कहंती जदि आमाने शेष रे दुईटी विषय मु पढ़ी सारिबा पई चाहिबी रोमियो तार 5 पर्वर 3 रु 5 देखिबा रोमियो 5 रो 3 रु 5 जाए ये प्रकार लिखा जाए केवल ताहा नुहे समस्त क्लेशरे मध्य दर्प करुअछु जेणु क्लेशरु धैर्यरु अनुभूति पुणी सच्चरित्रु भरोसा जे जन्मे यह आम्भे माने जाणु आउ भरोसा लज्जा दिए नहीं कारण आम्भ मानकु प्रदत्त पवित्र आत्मांक द्वारा आम्भ मानक हृदय रे ईश्वर प्रेम परिव्याप्त होइअछि प्रिय ख्रीष्ट विश्वास एवं विश्वासिनी माने आमानकु से विषय को आमानकु धरी रखिबा को पड़िबो जे क्लेशरु आमानकु प्रभु क्लेश मध्यरे दर्प करिबा को पुणी से क्लेशरु धैर्य देई से धैर्यरु आमानकु अनुभूति देई कि से आशीर्वादर आकर करिबा पई प्रभु आमानकु चाहि थांती
तापर आम देखा प्रथम पितर 5:18 आउठे ए प्रकार लिखा जाए एक्सक्यूज मी टिके सॉरी 7-8 पढ़े 7-8 आम शेष पढ़ा तुम्ह मानक समस्त चिंतार भार ताहांक उपरे पकाओ कारण से तुम्ह मानक निमंते चिंता करती सचेतन होई जाग्रत रुह तुम्ह मानकर विपक्ष शयतान सिंह प्राय गर्जन करी काहाकु ग्रासिब एहा खोजी बुलुअछि। निश्चित भाव प्रथम आम अंशटी पढ़ी सिंह प्राय से गर्जन करुछि काहाकु ग्रासिब बोली से खोजी बुलुअछि किंतु प्रभु मध्य कहती जदि आमने यही प्रकार दुख यही प्रकार कष्ट यही प्रकार जंत्रणा मध्य दे आज आमने गति करुछु आमानकर से समस्त चिंतार भारे कौन करवा ना प्रभुंक उपरे थईदेवा से आमानक निमंते से कष्टर से जंत्रणार भार बहन करने निमंते से आज मध्य से विश्वास अटंती आज मध्य से विश्वस्त अटंती। तेणु आसु आमने आयुबंक जीवन रे घटी से घटनावली गुड़िक चिंता करू करू आउ विभिन्न व्यक्ति विशेष मानकर से जंत्रणा दुख कष्ट विषय रे तांकर मतामत को आमने जानू जानू निज विषय रे आमने चिंता करिबा निज को आमने प्रभुंक ठारे समर्पण करिबा। हुए तो अनेक समय से प्रश्न आमान को उनकी मारे जे मु तो जने ख्रीष्ट विश्वासी व्हाई क्रिश्चियन शुड सफर जने ख्रीष्ट विश्वासी होवे मु काहे की जंत्रणा मध्य दे गति करूची किंतु गोटे विषय को आमने मने करिबा जे हुए तो यही जंत्रणा कष्ट रो कौन सी कारण थाए न पारे जहाँकि आयुब से निजे हृदयंगम करथिले एवं प्रभुंकर उद्देश्य जहाँ थिला ये समस्त मध्य दे आमने प्रभुंक ठारे अधिक निर्भरशील हेउ प्रभु से महान एवं आश्चर्य कर्म करने को जाउछंती। आसंते आमने चक्षु बंद करवा प्रभुंक आड़ ऊर्ध दृष्टि करवा जदि आमने आज कौन सी प्रकार दुख कष्ट समस्या जंत्रणा मध्य दे गति करू तेबे आमान को मध्य से विषय को हृदयंगम करने को पड़िबो। हुए तो मो परिवार रे मो पिलामानंको जीवन रे मो कार्य क्षेत्र रे आसीथिबा एई समस्या रो कारण किछि थाई न पारे प्रभु मो तुम ठारे संपूर्ण भावे निर्भर करूअछि समस्त चिंतार भार तुम उपरे पकाउअछि तुमे जे मो निमंते चिंता करूअछ यही दुख कष्ट जंत्रणार पछरे तुम्हें जे एक महत् उद्देश्य को पूर्ण करने को जाऊछ से दृढ़ विश्वास मु रखी अच्छी। हाँ प्रभु आमने धूली नगण्य मनुष्य अनेक समय रे से आयुबंक स्त्री परि आमने चिंता करिथाओ अनेक समय रे आयुबंकर से बंधु मानक परि आमने चिंता करिथाओ किंतु तुमरी चिंता तुमरी योजना तुमरी संकल्प आमान को जीवन रे भिन्नतम अटे प्रभु साहाय्य कर तुमर से महान उद्देश्य को जेपरी आमानकर प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति रे आमाने बुझी पारिबो एवं तुम पर अधिक निर्भरशील होई आगको बढ़िबो साहाय्य कर बोली यीशुଙ୍କ नाम रे प्रार्थना करूछु आमेन। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर महानामर धन्यवाद हो प्रभुंकर दास सुंदर वाक्य द्वारा मानक उत्साहित करिसेंती। आज ख्रीष्ट विश्वासी जीवन रे दुख कष्ट क्लेश आसी थाए आमे बेले बेले ताको प्रश्न करि थाउ तो निश्चित ये समस्त वाक्य गुड़ी को आम को आहुरी उत्साहित करू। तेणु आसतु ये समय आम विशेष प्रार्थना मध्य को जीवा केते गुड़िए प्रार्थनार अनुरोध गुड़िक अच्छी आमकर भदीमूलर श्याम नायक तांको देह असुस्थ थिला किछि परिमाण रे से भल अछंती संपूर्ण सुस्थ हेबा पई प्रार्थना करिबा। आमक मध्य प्रभुंकर दास तपन विश्वाल से मध्य आउ देह असुस्थ हो 11 दिन से हॉस्पिटल रे थिले आउ वर्तमान सुस्थ हो से फेरी
ଯେପରି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଗାନ୍ଧୀପଲ୍ଲୀର ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ସିଂ ତାଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ସମସ୍ୟା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ଦୁର୍ବଳତା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ବେଲ ଦେଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଠୁର କଷ୍ଟ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବଳ ଦେବେ। ପୁଣି ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତି ପରିବାର ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଜି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶିଥିଳତା, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଯୋଗୀ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପରି ଉପାସନା ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଯେପରି ମନୋଯୋଗୀ ହେବେ, ସାଂସାରିକ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନ ହୋଇ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ସମୟ ଦେବାକୁ ପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଉପାସନାରେ ଯେପରି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ ହେବ, ଅନେକ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢ଼ିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା ଦେଖାଯାଉଛି। ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ଭଙ୍ଗାଯିବାର, ପାଳକ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ତାଡ଼ନା ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଆମେ ଶୁଣୁଅଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଏହି ତାଡ଼ନା କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯେପରି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ସ୍ଥିର ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନେକ ଉପାସନା ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। ଆମମାନଙ୍କର ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ କଟକଡ଼ିଆ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର କେଶରପୁର ସମାଜର ସେହି ଉପାସନା ଗୃହ। ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେହି ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଟି ଉପାସନା ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଆଉ ୟୁରିନାଲର ଯେଉଁ ମରାମତି ହେବାର ରହିଛି, ତାହା ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତା ସହିତ ଆଜି ଯେତେ ସମସ୍ତେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସେହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ମଧୁ ଭଉଣୀ ଯାହାର କି ଗଲ୍ ବ୍ଲଡ଼ର ଷ୍ଟୋନ୍ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମେ ହୁଏତ ଅନୁରୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜଣାଇଅଛୁ। ଏସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆମେ ନାମ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେପରି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମସ୍ତ କିଛି ସମ୍ଭବ। ସେ ଅସାଧ୍ୟକୁ ସାଧନ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି। ସେ ମୃତ ଲାଜାରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ଅଛି, କଷ୍ଟ ଅଛି, ସେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ୟାମ ଭାଇଙ୍କର ଦେହ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଛାତିରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଜମିକି ସେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କଲେ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଅଛ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରଭୁ ସେହିପରି ଆମେ ତପନ ବିଶ୍ୱାଳ ଯିଏକି ନୂତନ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଜାଣି ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଦିନ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଉପାସନା ମଧ୍ୟରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଯଦି ବା ପ୍ରଭୁ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଯାଇଛି, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କରୁଅଛ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ଆମେ ବିଶେଷ କରି ସେହି ଶ୍ୟାମ ଭାଇଙ୍କର ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ସିଂ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ସମସ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେ ଅଲୌକିକ ହସ୍ତ ତୁମେ ଛୁଇଁ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ସେ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଆହୁରି ତୁମକୁ ଜାଣି ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ କରୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଶଯ୍ୟାଗତ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ଦୁର୍ବଳତାରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କେବେ ଉଣା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବେଲ ଦେଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁର କଷ୍ଟ, ପରିବାରର ସବୁ ପ୍ରକାର ବୋଝ ସେ ବହନ କରିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲଢ଼ନ୍ତି,
ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ପ୍ରତିଟି ବିଷୟ ମୁଁ ଯେପରି ସବୁ ବିଷୟ ଭଲରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀର ଯେତେ ସମସ୍ତ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ଦିଅ, ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ତୁମେ କୁଶଳତା ଦିଅ, ପ୍ରତି ପରିବାରରେ ତୁମରି ଶାନ୍ତି ଦିଅ, ପ୍ରତି ପରିବାରରେ ତୁମରି ସେ ଉଦ୍ଯୋଗ ଦିଅ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କରେ ମଣ୍ଡଳୀ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁ ଅପ୍ରଭୁ ଉପାସନା ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତି ଅପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ସେମାନେ ଯେପରି ଜଗତମୁଖୀ ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଖ ଦେବାକୁ ପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ସୁସ୍ଥତା ଅଛି, ତୁମଠାରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ତୁମଠାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସୁ ଆସୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ପରିବାର ପ୍ରଭୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତି ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ କିମ୍ବା କୌଣସି କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କର। ପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ସେହି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମଠାରେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇବାକୁ ପାରିବେ। ତୁମରି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଉତ୍ସାହିତ ହେବାକୁ ପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ବଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ତାଡ଼ନା ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ଏହି ତାଡ଼ନା ତ ଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମସ୍ତ ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ଦୃଢ଼ତା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର। ଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏପରି ତାଡ଼ନା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବେ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ସେହି ତାଡ଼ନାଗ୍ରସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାହସ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ସେହି ତାଡ଼ନା ନିମନ୍ତେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଦଳ ଗଠନ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତୁମେ କଥା କୁହ, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ଦେଖାଇବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ସେ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ତୁମଠାରେ ସେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାହା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ତୁମରି ଲୋକମାନେ ଉପାସନା କରୁ ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ପାରିବ। ଆହୁରି ଅନେକ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ଏ ଅନ୍ଧକାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ଅନେକ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସୁ ଆସୁ ତୁମରି ସେ ପରିତ୍ରାଣର ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆକର୍ଷଣ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ଆଜିର ଉପାସନାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଯେତେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଅଛୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେପରି ତୁମଠାରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଉ ଆହୁରି ତୁମ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିବା ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ କଟକରେ ରହି ପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତୁମରି ସେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମେ ଗାଇଡ଼ କରୁଅଛ, ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆଜିର ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମରି ପବିତ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲ। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କଥା କହିଲ, ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ। ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁ ଏବଂ ତୁମରି ସେହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟୁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କର୍ତ୍ତା ଆପଣ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମରି ହେଉ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ହେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ। ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେଉଁ ରୂପେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହି ରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ତୁମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରয়োଜনীୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମମାନେ ଯେପରି ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ପରାକ୍ରମ ଗୌରବ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭର, ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସୀମ ପ୍ରେମ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟା ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥାଇ ଚିରମଙ୍ଗଳ ଉପକାର କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍, 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 ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।